Hi students, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now today we are going to learn similarity of triangles. Now in chapter first, similarity, we had seen the ratio of areas of two triangles. Again next one, basic proportionality theorem and the application of BPT, basic proportionality theorem. हे सर्व आपण बघितलं. पण आता आपण जे चॅप्टरचं नाव आहे आपलं सिमिलॅरिटी, त्यातला आपण मेन भाग बघणार आहे सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. When two triangles are similar. Before this we had already seen similarity and congruency of triangles. So just recall what is mean by similarity of triangles, or what is definition of similarity of triangles, or what is the condition of similarity of triangles. Now when we take two triangles, suppose A, B, C, and second one is P, Q, R. First one A, B, C and second P, Q, R. Now I mark these sides by same sign. Again angle A, angle P, same sign ने मी ते दाखवतोय. त्याच्यानंतर बघा काय मिनिंग याचा, अँगल्स जर असं दाखवतो याचा अर्थ काय, अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे. मेजर ऑफ अँगल ए अँड मेजर ऑफ अँगल पी आर इक्वल, Q, B and Q are equal, again C and R equal, and sides in proportion, sides in the same proportion, that is AB is to PQ, BC is equal to QR, BC is to QR and AC is to PR. These three ratios, that is AB is to PQ, BC is to QR and AC is to PR. What is AB is to PQ, BC is to QR and AC is to PR, that is sides in same proportion or in the same ratio. Also angle A congruent angle P, angle B is congruent angle Q and angle C is congruent angle R. So what we can define, that is we define here two triangles are similar. Two triangles are similar if one, their corresponding sides in the same proportion, and second thing, their corresponding angles are congruent. So if two conditions are fulfilled, their corresponding sides in the same ratio, this means AB is to PQ, BC is to QR and AC is to PR. Again their corresponding angles are congruent, that is angle A is congruent angle P, angle B is congruent angle Q, angle C is congruent angle R. So we can write here, this is definition, two triangle similarity of two triangles. Then triangles are similar, and this property of triangle is known as similarity. Now for example, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC, what we can write briefly, in triangle ABC and triangle PQR, AB is to PQ, BC is to QR, AC is to PR and angle A is congruent angle P, angle B is congruent angle Q, angle C is congruent angle R. Therefore with correspondence of vertices ABC with PQR, that is A is corresponding with P, B is corresponding with Q, C is corresponding with R, triangle ABC and triangle PQR are similar, denoted by, कसा दाखवणार आपण,
triangle ABC similar with triangle PQR. Note that triangle ABC is similar. Similar ची sign अशी दाखवणार आपण. Triangles may be congruent or similar, but angles are always congruent. Here angles कसे राहतील congruent आणि triangles काय आहे similar. हे sign आहे similarityचा लक्षात. ओके. टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी बघा, हे आपण ऑलरेडी 9th मध्ये स्टडी केलेले आहे. जस्ट आपल्याला एक रिव्हिजन म्हणून दिलेलं आहे. लक्षात ठेवा. फर्स्ट टेस्ट काय याची. आता टेस्ट म्हणजे काय बघा, आपल्याला काय दिले 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन, 3 साइड्स अँड 3 अँगल्स, दॅट इज 6. वेन दिस 6 कंपोनंट्स कसे झाले पाहिजे, ते कम्पेअर झाले पाहिजे, दोघं काय झाले पाहिजे त्यांच्यामध्ये ते जुळून आले पाहिजे. तर आपण काय म्हणू, दॅट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट आउट ऑफ 6 इफ 3 स्पेशली 3 आर जॉईंट, स्पेशली 3 काय झाले की जुळून आले, तर काय म्हणू आपण, और 3 कंडिशन्स फुलफिल झाले, तरी आपण काय म्हणू की ट्रायंगल्स आर सिमिलर. याला काय म्हणतो आपण, टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. जसं आपल्याला की 100 मार्क्सचा पेपर आहे, पण आपल्याला पुढचा क्लास घेण्यासाठी 35 मार्क काय सफिशियंट आहे, बरोबर. याला आपण ह्या टेस्टलाच अजून काय म्हणतो आपण, सफिशियंट कंडिशन. सफिशियंट म्हणजे पुरेशा, म्हणजे आउट ऑफ 6 इफ वी टेक एनी 3 components, 3 elements and they are adjust to this given condition, that is corresponding sides are in proportion, corresponding angles are congruent. बरोबर. 6 पैकी 3 जर काय जुळून आले तर आपण काय म्हणू, तर ट्रायंगल्स आर सिमिलर असं म्हणू आपण. त्यांचे जे ॲब्रिव्हिएशन आहे फर्स्ट लेटर, त्याच्यावरून त्यांच्या काय पडलेलं टेस्ट बघितला. फर्स्ट टेस्ट कोणती आपलं आता, ए टेस्ट. आता ए टेस्ट काय बघा, इकडे लक्ष द्या. इफ 3 angles of one triangle are congruent with other corresponding 3 angles of other triangle ABC, PQR. Suppose this is 60 degree, 70 and this is 50. 60, 70 and 50. 60, 70 and 50. इकडे पण काय घेतलं, 60, 70 and 50. आता हे जर तिन्ही अँगल्स, 3 angles आर कॉंग्रुएंट, 3 करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉंग्रुएंट, बरोबर. म्हणून काय आपलं हे असे जर असेल, देन वी से दॅट अँगल आपण कसं लिहिणार आहे, इन ट्रायंगल ABC अँड PQR, अँगल A इज काउंट अँगल P, अँगल B इज काउंट अँगल Q, अँगल C इज काउंट अँगल R, and therefore by A test, triangle ABC is similar with triangle PQR. This is important. मी तुम्हाला मुद्दाम सांगतो डायरेक्ट एक्सरसाइज घेण्यापेक्षा, कारण हे जर समजलं चांगलं तर पुढे येऊ शकतं. आता बघा ABC, आता याच्यात काय दिले, 3 अँगल दिलेले, पण काही वेळेस काय होऊ शकतं, एक अजून एक बेस्ट टेस्ट आहे की याच्यातले 2च अँगल, समजा काय केलं आपण, ए टेस्ट. याला आपण आता ए टेस्ट म्हणू. काय 50 2 अँगल दिले आपल्याला, जस्ट वी हॅव गिवन 60 and 70, 60 and 70. वी नो दॅट द सम ऑफ मेजर ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाची बेरीज किती असते, 180 असते, 180 अंश. मग काय 60 आणि 70, सो रिमेनिंग इज 50. 60 and 70 130, रिमेनिंग इज 50. सो this complete, that is if 2 angles are congruent, then third one is automatically congruent. So we can this test shortly we can say it is A test. म्हणून आपण काय म्हणू, आपण जस्ट असे सांगू शकतो, 2 अँगल्स जर आपल्याला दिले असतील कॉंग्रुएंट, तर बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR. हे लक्षात ठेवा, ए टेस्ट किंवा ए टेस्ट, अँगल और अँगल ओनली अँगल टेस्ट. नाउ सेकंड टेस्ट इज SAS टेस्ट. सेकंड म्हणजे थर्ड टेस्ट, आपण ऑलरेडी 2 बघितल्या, ए को आणि को. त्याच्यानंतर बघा साईड अँगल साईड, बा. आता ह्याच्यात काय येईल, साईड अँगल साईडमध्ये बघा, इफ वी टेक ABC and LMN, that is AB is proportional, ratio of AB and LM is equal to
ratio of BC and MN, that is AB and LM, AB is to LM is equal to BC is to MN, and angle including them, त्यांच्यामधला अँगल जर का असेल कॉन्ग्रुएंट असेल तर कोणते साइड अँगल साइड बा याला कसं लिहिणार आपण इन ट्रायंगल ABC and triangle LMN. What we get? AB is to LM, BC is to MN, and angle B congruent angle M. Then by SAS test, triangle ABC similar with triangle LMN. याला काय म्हणतो आपण SAS टेस्ट बाको सोडी. SAS टेस्ट सिंपल आहे. याच्यात काय लागतं 3 साइड्स A P C P Q R. Now all 3 sides are in proportion, in same proportion. Their ratio are equal. That is AB is to PQ, BC is to QR, and PR is to AC is to PR. AB is to PQ. This mark shows corresponding sides. BC is to QR and AC is to PR. Then we say that these 3 sides are in proportion and therefore triangles are similar. This is by yes test 3 sides. बघा विद्यार्थी मित्रों, आपण आता प्रॅक्टिस सेट 1.3 घेणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ जरूर पहा, म्हणजे तुमचे जॉमेट्री विषयी जे आपल्या पार्ट 2 विषयी सर्व भीती निघून जाईल. एकदम सिंपल आहे. सिंपल मेथडमध्ये मी तुम्हाला काय करतो एक्सप्लेन करतोय. क्वेश्चन नंबर 1 काय, इन फिगर अँगल ABC 75 डिग्री, ABC 75 डिग्री, EDC 75 डिग्री. फिगर आणि दिलेला क्वेश्चन दोन्ही रीड करायचं आहे. फिगरमध्ये काय ते पाहायचं आहे, बरोबर, तरच तुम्हाला पार्ट 2 येऊ शकतो. स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर अँड बाय विच टेस्ट. याच्यातले ह्या फिगरमधले कोणते 2 ट्रायंगल्स तुम्हाला सिमिलर दिसत आहेत आणि कोणत्या टेस्टनुसार. ऑल्सो राईट द सिमिलरिटी ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डन्स. आता आपल्याला 1-to-1 करस्पॉन्डन्स लिहायचं आहे. त्यांचं कोणत्या व्हर्टायसेसचे काय करस्पॉन्डिंग आहे हे आपल्याला बघायचं आहे, लिहायचं आहे, संगत घटक लिहायचे. बघा आता इन फिगर, आधी जस्ट आपण ओरली पाहू. मी ओरल सांगून देतो तुम्हाला. ट्रायंगल ABC याच्यात बी काय दिलं 75 डिग्री. आता इन ट्रायंगल EDC B आणि D दोन्ही आहे. परत बघा अँगल C जो आहे तो ह्या लार्ज ट्रायंगलचा पण आहे. लार्ज ट्रायंगलचा अँगल C इज द अँगल ऑफ लार्ज ट्रायंगल. ऑल्सो इट इज ए अँगल ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल. दोघांचा आहे, कॉमन अँगल आहे, बरोबर. मग काय आपल्या तो जस्ट सिच्युएशन काय आपली या टाईपमध्ये, हा ABC आणि जस्ट हा DEC. याच्यात हा 75, हा 75, त्यानंतर हा कॉमन अँगल आहे दोघांचा C, बरोबर. म्हणून काय कोणती टेस्ट बाय AA टेस्ट. दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर अँड करस्पॉन्डन्स इज ABC आणि BD आणि CC, म्हणून EDC. हा करायचं आपलं 1-to-1 करस्पॉन्डन्स आहे. बघा इन फिगर, इन ट्रायंगल ABC and angle EDC and triangle EDC. In triangle ABC and triangle EDC, what do you get? Angle ABC congruent with angle EDC. Why? Each of 75 degree, and angle ACB congruent to angle ECD or DC. ACB and ECD common angle.
therefore by AA test, what do we get? By AA test, triangle ABC congruent with EDC. अजून बाय ए टेस्ट आणि करस्पॉन्डिंग प्रॉपर करस्पॉन्डिंग बघा, एक लक्ष द्या, याच्यात करस्पॉन्डंट ऑलरेडी आहे, ए विथ ई, बी विथ डी अँड सी विथ सी. याच्यात आपण जेव्हा हे ट्रायंगल सिमिलर लिहितो ते विथ करस्पॉन्डन्स लिहितो, त्याच्यात नो एक्सक्यूज, बरोबर. म्हणून काय आता किंवा इथे लिहू शकता बाय और विथ ए बी सी 1-to-1 correspondence EDC. This triangle ABC is similar with triangle EDC. By AA test and with this correspondence, triangle ABC is similar with triangle EDC. Okay. Now we will take question number 2. Very simple question. Figure मध्ये काय दिलं आपलं, triangle PQR and triangle ELMN are given. Are the triangles in figure similar? If yes, by which test? मग आता बाय ऑब्झर्वेशन नुसतं आपण बघितल्यानंतर 6 आणि 3, 3 2 जा 6, इकडे 4 2 जा 8 आणि 5 2 जा 10, याच्यात दुप्पट आहे, डबल आहे ना, 3च्या डबल काय 6 आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय सगळ्यांचा रेशो काय सेम असणार आहे, बरोबर. मग इथे लिहू आपण आता इन ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल LMN, PQ is to LM, that is 6/3, 2:1, QR MN 8:4, that is 2:1, and PR is to LN 10/5, 2:1. असा रेशो सेम आहे ना, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 1 5, 5 2 1 10, म्हणजे हे काय हा रेशो काय इक्वल आहे. देअरफॉर PQ इज टू LM, QR इज टू MN, PR is to LN. These three ratios are equal, that is corresponding sides in same proportion. Therefore by yes test, triangle PQR similar with triangle LMN. Okay. Now question number 3 is, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. इथे बघा फिगरमध्ये दिलेली परपेंडिक्युलर टू ग्राउंड, ग्राउंडला काय दोन्ही परपेंडिक्युलर आहे. इफ द लेंथ ऑफ शॅडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाईट इज 6 मीटर, हे PR काय स्मॉलर पोल आहे, QR काय त्याची शॅडो आहे, ड्यू टू सनलाईट 6 मीटर, देन द हाऊ लॉंग विल बी द शॅडो ऑफ द बिगर पोल ॲट द सेम टाईम. AC काय बिगर पोल आहे आणि त्याची BC काय त्याची शॅडो आहे. बा कधी कधी ही फिगर तुम्हाला दिलेली राहणार नाही, फिगर तुम्हाला स्वतः काढावं लागेल, तुम्हाला डिस्क्राईब करावं लागेल. काय करावं लागेल, इन फिगर स्मॉलर PR is equal to 4 meter and AC is equal to 8 meter are heights of pole. त्याच्यानंतर QR is equal to 6 meter is shadow of smaller pole and BC let BC is equal to X meter is shadow of which bigger pole at same time. आता बघा शॅडो कशी तयार होते, हे जे सनरेज आहे, हे काय सनरेज किंवा लाईट रेज म्हणून आपण याला, सन रेज किंवा लाईट रेज, यांच्यामध्ये जेव्हा इकडून पडतील ते
इकडून पडल्यानंतर काय होईल, जो ॲबस्ट्रॅक्ट हा अडथळा तयार झाला काय होते, शॅडो तयार होते. शॅडो कशी फॉर्म होते तुम्हाला माहिती. मग आता सनरेज काय असतात, सनरेज आर पॅरलल, लाईट रेज आर ऑलवेज पॅरलल. म्हणून काय येईल आपल्याला, जस्ट हे दोन्ही पण काय लाईट रेज आणि हे एकाच लाईनवर कन्सिडर करणार आहे. म्हणून हा अँगल आणि हा अँगल, हा अँगल आणि हा अँगल काय राहणार आहे, सेम राहील. कोणत्या, त्यांना आपण कोणते अँगल्स म्हणू, दिस लाईन्स पॅरलल अँड धिस इज देअर ट्रान्सव्हर्सल. सो these two angles are known as corresponding angles. Angle PQR and angle ABC are corresponding angle. Also PR is perpendicular, given poles perpendicular to the ground. Ground ला काय आहे, perpendicular आहे म्हणून काय PRQ. This angle is 90 degree, this also 90 degree. These two angles are corresponding angles same. So by a test these two triangles are similar, and then very easy. Same time, now in triangle PRQ and triangle ABC, angle PRQ, angle ACB congruent each of 90 degree. Angle PQR, ABC corresponding angles. Therefore by a test, a similarity test, triangle PRQ similar with triangle ABC. Now here if two triangles are similar, आपण काय म्हटलं, if triangles are, if corresponding sides are in proportion and angles are congruent, then triangles are similar. Conversely, if triangles are similar, then their three sides are in proportion and three angles are congruent. जर दोन ट्रायंगल्स सिमिलर असेल तर त्यांचे करस्पॉन्डिंग साइड्स काय राहतील, प्रपोर्शनमध्ये राहतील आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स काय राहतील, कॉंग्रुएंट राहतील. म्हणून काय लिहिते बघा, triangle PRQ is similar with triangle ABC. So what we get, therefore what we need now, PR is to AC, PR is to AC and QR is to BC. याला रिझन लिहिणार आपण, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. बरं, याला आपण काय लिहिणार आहे, शॉर्टमध्ये CSST लिहिणार आहे. आता करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लक्षात ठेवा. अँगल असेल तर काय लिहिणार आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ये स्मॉल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अथवा एवढं लिहिलं तरी चालेल, ठीक आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे म्हणून आपण लिहू. PR किती आपल्या तो आता 4, AC 8, QR 6, BC x. So 4 into x, 6 into 8 किती मग, x is equal to 6 into 8 by 4. 4 1 जा 4 2 जा, therefore x is equal to 12. Therefore shadow of bigger triangle, bigger pole is equal to 12 meter. Okay. Now question number 4 is, in triangle ABC, AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC, again P is on BC, Q is on AC, then prove that triangle CPA पहा हा ट्रायंगल. फिगर रीड करायची, 3दा 4दा बघायचं आहे. फिगर शिवाय काही जॉमेट्रीमध्ये येऊ शकत नाही. CPA हा CPA आणि सेकंड CQB. CPA जसं मी इथं काढतो, वेगळं करतो मी त्यांना, APC बरोबर. आणि नंतर दुसरा कोणता आहे,
बी सी क्यू बी. बरोबर. मग आता बघा आपण जस्ट फर्स्ट एक्झाम्पल बघितलं तसंच ए बी सी, आपलं ए पी सी याच्यात हा 90 आहे, हा 90 आणि सी काय कॉमन अँगल आहे कोणाचा, ए पी सी हा सी आणि हा बी क्यू सी हा सी क्यू बीचा सी नंतर सी पी एचा सी, हे दोन्ही काय कॉमन आहे आणि म्हणून काय बाय ए टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राईट द करस्पॉन्डिंग साइड्स अँड फाइंड ए सी. व्हेरी सिम्पल. तेच ते रिपिटेशन असणार आहे, फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला नावं बदललेले असतात, थोडंसं फॉर चेंज तो आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचा आहे. इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल सी पी ए and triangle CQB, CPA and CQB. So first one angle CPA congruent with angle CQB, each of 90. Angle CPA चा कोणता येईल आता, CPA CP or we can write PC also, congruent with second याचा कोणता आहे बी सी क्यू, कॉमन अँगल. and therefore by AA test triangle CPA CQB and next one. आता बघा याच्यावरून काय आपल्याला काय फाइंड करायचं, आपल्याला ए सी फाइंड करायचं, ए सी. मग आता बघा जर हे ट्रायंगल सिमिलर आहे तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स काय राहतात, कॉन्ग्रुएंट. इथे आपण काय आपल्याला ए पी दिलेलं आहे, ए पी मी काय करतो ए पी इज टू बी क्यू. बघा लेटर्स लक्षात ठेवा, ए पी आणि बी क्यू किंवा क्यू बी, पी ए घ्या, पी ए क्यू बी. बरोबर, हे महत्त्वाचं आहे तुमच्यासाठी. ए सी फाइंड करायचा, ए सी हा ए सी आहे तर याची करस्पॉन्डिंग साईड काय बी सी, याचा फर्स्ट आणि थर्ड वर्टेक्स, याचा पण फर्स्ट थर्ड वर्टेक्स. नीट लक्षात द्या. बस एवढंच याच्यामध्ये अवघड आहे तुमच्यासाठी. सी ए दॅट इज ए सी आणि बी सी, ए सी इज टू बी सी. पहा ए सी इज टू बी सी. आता व्हॅल्यू टाकायचे, ए पी किती दिले 7, बी क्यू 8, बी सी 12, ए सी इज अननोन. सो 8 इंटू ए सी 7 इंटू 12, 7 into 12 by 8. So 4 3 जा 4 2 जा 4 2 जा 4 3 12, 4 2 8, किती मग आता 7 into 3 by 2, 21 by 2 means 10.5. This is your AC. Okay. Now dear student, question number 5 is given in trapezium PQRS. PQRS is a trapezium in which PQ, side PQ is parallel to SR. AR is 5 times AP. AR is 5 times AP. Also AS is also 5 times AQ. Then prove that SR, this SR is equal to 5 times PQ. Now here we take two ट्रायंगल्स. बा कोणते असं जर आलं बा शो दॅट मल्टिपलमध्ये तर समजून घ्यायचं 2 ट्रायंगल्स काय दाखवायचे आपल्याला, सिमिलर दाखवायचे. मग आता बघा 2 ट्रायंगल्स कोणते घ्यायचे, पण आता बघा इथे काय काय दिले आपल्याला, ए आर ए पी, ए एस ए क्यू आणि एस आर पी क्यू असं दिले. मग इथे बघा आता पी क्यू पॅरलल आहे कोणाला, एस आरला. सो धिस अँगल अँड धिस अँगल पी क्यू ए अँड ए क्यू ए एस आर, these two angles are congruent, right? By which these are parallel and by alternate angle test. बा पी क्यू आणि एस आर काय पॅरलल आहे, क्यू एस काय त्यांचा ट्रान्सव्हर्सल असा. मग काय हा अँगल आणि हा अँगल काय राहील कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो सिमिलरली हिअर दिस वन दॅट इज पी, अँगल पी इज कॉन्ग्रुएंट अँगल आर, क्यू ए क्यू पी ए और क्यू पी आर अँड ए आर एस, हे दोन्ही काय राहील कॉन्ग्रुएंट राहील. बरोबर. नाव इन फिगर इन ट्रायंगल करस्पॉन्डन्स नीट लक्षात ठेवा. करस्पॉन्डन्स काय ए आर एस, करस्पॉन्डन्स नीट महत्त्वाचं आहे.
ARS अँड ट्रायंगल. इथून स्टार्ट केलं आपण ARS, तिकडे काय घेऊ आपण APQ. व्हॉट वी गेट? अँगल ARS इज काउंट अँगल APQ. अँगल APQ alternate angle. Also angle which one? ASR and AQP. Same corresponding angle, sorry, alternate angles. अल्टरनेट अँगल टेस्ट म्हणू शकतो आपण. अथवा काईल देअरफॉर बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ARS सिमिलर विथ ट्रायंगल APQ and therefore AR is to AP, RS or SR is to PQ and AS is to AQ. Corresponding sides of similar triangles. AR AP इकडे SR ला मी RS ला फक्त SR लिहितो. SR is to PQ, again AS is to AQ. This is by corresponding sides of similar triangles. Triangles are similar, then their sides are in proportion. Second thing, what is? Now we have to prove that. कधी कधी फक्त एवढा पण येऊ शकतं तुम्हाला, प्रूव्ह दॅट ट्रायंगल्स आर सिमिलर और शो दॅट दिस, असं पण विचारलं जाऊ शकतं. आता याच्यात एक कंडिशन बघा, हे एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला हे ट्रॅपेजियम जरी नसता तरी आपण हे दोन ट्रायंगल काय दाखवलं असतो, सिमिलर दाखवू शकलो असतो. आता बट AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ given. Therefore what we get? AR is to AP, 5 is to 1. हा AP इकडे डिवाइड 5/1, AS by AQ 5/1. हा AQ इकडे घेतला, याच्या ओनली 5 राहील, म्हणजे किंवा 5 लिहा फक्त, एवढं 5 लिहिलं तरी चालेल. बरोबर. 2 आता बाय 1 and 2 काय भेटेल? AR is to AP 5, AS is to AQ हे पण काय 5 आहे. SR is to PQ काय भेटेल तुम्हाला? SR is to PQ is 5 and therefore SR is equal to हाफ PQ तिकडे जाताना कमी 5 PQ प्रूव्ह. कारण ही व्हॅल्यू 5 आहे, ही पण व्हॅल्यू 5 आहे, याचा अर्थ काय? SR is to PQ करेल 5 and hence the result. Okay. Now question number 6 is, in trapezium ABCD as shown in figure, side AB is parallel to side DC. AB is parallel to side DC. Diagonal AC and BD intersect in point O at point O. If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD. आता मी तुम्हाला यापूर्वी पण सांगितलं आहे की बेस्ट वे काय, नंबर्स हे फिगरवर लिहून घ्यायचे. AB काय 20, DC 6 आणि OB 15 आणि काय फाईंड करायचं आपल्याला? OD फाईंड करायचं आहे. मग आता लास्ट जे एक्झाम्पल बघितलं आपण 5th, सेम तसंच आहे. इथं AB आणि CD काय पॅरलल आहे, हे काय दोन ट्रायंगल्स काय दाखवायचे आपल्याला? सिमिलर दाखवायचे. एक हा पण अँगल दाखवू शकतो आपण व्हर्टिकली अपोजिट, पण इकडे अल्टरनेट अँगल्स दाखवू शकतो. हे दोन्ही, हा अँगल आणि हा अँगल. मग इथे काय करू आपण? इन फिगर, इन ट्रायंगल AOB, AOB आणि इकडे काय COD, AOB इकडे काय घेतला? COD. काय काय आपलं
एंगल AOB और AB हो गया, ABO कॉन्ग्रुएंट विथ COCD, not OCD, B is with D, CDO, alternate angle, and angle ABO झाला, ABO नंतर बा हा OAB, angle OAB, OCD, same reason, alternate angle. Therefore by AA test, triangle AOB similar with triangle COD, and therefore what do you get? AO is to OB, sorry, AO is to OC, AO आणि OC किंवा OA is to OC, again AB is to DC, AB is to CD, AB is to CD, and OB is to OD. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. त्याच्यापैकी काय काय पाहिजे आपल्याला? ओ ए काय फाईंड करायचं आपल्याला? ओ ए आणि ओ सी ह्याचा काही आपल्याला संबंध नाही. काय काय फाईंड करायचं आपल्याला? ओ ए ओ सी ॲज इट इज, ए बी 20, सी डी 6, ओ बी 15, ओ डी. सो वी टेक देअरफॉर 20/6, 15 by OD. मग काय झालं? 20 into OD, just we take 20 into OD is equal to 15 into 6. Therefore OD is equal to 15 into 6 by 20. So 90 by 20. Therefore OD is equal to 4.5. Okay. Now dear student, question number 7 is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Point E is on side BC. Quadrilateral ABCD is a trapezium. Parallelogram. Parallelogram means opposite sides are parallel. Quadrilateral ABCD is parallelogram. Point E is on side BC. Line D, this line DE intersect ray AB. रे आपण काय केलं? प्रोड्यूस केलं, वाढवलं. तर हे काय? डी ला कुठे इंटरसेक्ट होतो? टी मध्ये. प्रूव्ह दॅट. काय प्रूव्ह करायचं आपलं? डी इंटू बी, डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी. आता बघा, जस्ट याच्यात आपल्याला दोन असं जर आलं तर एक लक्षात ठेवायचं की दोन ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवायचे. आता दोन ट्रायंगल्स कोणते बघा? हे फक्त आता एवढं लक्षात घ्या, ह्या साईड कोणाकोणाचे आहे बा? डी बी सी टी. ए बी ए डीचा काही विचार आलेला नाही. ए बी आणि ए डी आहे का याच्यात? काही नाही. म्हणजेच काय की यांचा आपण विचार सोडून द्या. हे दोन ट्रायंगल्स दिसतात आपल्याला. हे दोन ट्रायंगल्स काय दाखवायचे आपल्याला? सिमिलर दाखवायचे. त्याच्यापैकी बघा, एक काय हा वन अँगल काय राहील त्यांचा? व्हर्टिकली अपोजिट. त्याच्यानंतर बघा ए बी आणि डी सी काय पॅरलल आहे? ए बी आणि डी सी पॅरलल आहे, बरोबर. जर आपण ए बी वाढवली तर ही कुठे? टी. आता ही जी ही काय त्यांची? ट्रान्सव्हर्सल. हा टी, हा बी, हा तुमचा ए, बरोबर. इकडे डी सी. सो ए टी ई हा अँगल आणि हा अँगल, हा अँगल आणि हा अँगल काय राहील आपला? जो दिस टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हाय? अल्टरनेट अँगल्स. यांना कोणते अँगल्स म्हणू आपण? अल्टरनेट अँगल्स.
and therefore by A test these two triangles are similar. We come to our to prove fastly. मग आता बघा एक लक्ष द्या, इन फिगर इन ट्रायंगल आता करस्पॉन्डन्स घ्यायचा विचार आपल्याला. आता पहिल्यांदा काय दिलं, बी डी दिले ना आपल्याला, काय करू, डी ई सी, इन ट्रायंगल डी सी अँड ट्रायंगल डी ई सी कोणता येईल आता, टी बी ई, बरोबर, डी सी सॉरी टी ई बी येईल, टी ई बी. आपण कोणता घेतला, डी ई, ई कॉमन आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर बा टी टी, सो टी ई बी इन ट्रायंगल टी ई बी, व्हॉट यू गेट, अँगल डी सीचा अँगल डी सी, हा डी सी कॉन्ड विथ बी टी, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स, विरुद्ध कोण. Also angle which one, BTE congruent with EDC. Why? Alternate angles. जास्त आपण लिहित बसलो, तुम्ही काय प्रूफ नेमकं आपल्याला लिहायचं आहे, नाही तर मग परत AT is parallel to DC, this is transversal and therefore these two angles are congruent. पण एवढं जास्त लिहिण्याची एवढी काही आवश्यकता नाही. बाय अल्टरनेट अँगल these two angles are congruent, EDC, BTE and EDE are congruent, and therefore what do you get, therefore by A test triangle DC similar with triangle TEB, and therefore what we need, DEC, what we need, therefore D ची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती, टी. सेकंड कोणती पाहिजे आपल्याला, सी. हे घेतो सी, इथं सी येईल तर इथं काय होतं, बी. काय राहता, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, and therefore D into B, C into T. प्रूव्ह. नीट समजून घ्या, पाठ करण्याचा विषय नाही, लर्न करू शकत नाही तुम्ही, नीट समजून घ्या तरच काय होतील, हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला येऊ शकतात. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन द फिगर segment AC and segment BD intersect each other in point P and AP is to CP, AP is to CP is equal to BP is to DP. Then prove that triangle ABP, हा triangle ABP सिमिलर दाखवायचा कोणाला, CDP. आता काय, ह्या साइड्स काय प्रोपोर्शनमध्ये, आणि हा काय व्हर्टिकली अपोजिट अँगल, देअरफॉर बाय SAS टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. व्हेरी इजी. सो इन ट्रायंगल ABP and triangle CDP, what do we, AP is to CP, AP is to CP and BP is to DP. फिगरमध्ये पहा, AP आणि CP हे दोन्ही, त्यानंतर BP आणि DP and angle APB congruent with CPD. हे दोन्ही काय राहील, या दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट होतात व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. इथे लिहू आपण गिवन व्हर्टिकली opposite angles, and therefore by SAS test triangle ABP similar with triangle CDP. Or now consider last question. In the figure
in triangle ABC, point D on side BC is such that point D कसा घेतलेला आहे साइड BC वर angle BAC, this angle complete angle angle BAC from BA to C, angle BAC is congruent with ADC angle. Prove that CA square is equal to CB, total CB and into CD. मग आता इथे आपल्याला काय करायचं, अशा वेळेस लक्षात ठेवा की दोन ट्रायंगल्स काय दाखवायचे आपल्याला, सिमिलर दाखवायचे. आता इथे बघा काही अँगल हा टोटल अँगल आणि हा कॉन्ग्रुएंट दिलेला आहे. मग जस्ट हिअर अँगल BAC अँड अँगल ADC कॉन्ग्रुएंट आहे बरोबर. जस्ट बघा BAC आणि इकडे काय ADC. सो दिस इज A इज करस्पॉन्डिंग विथ D आणि C बघा अँगल C हा काय कॉमन आहे, हा C हा पण C. अँगल C काय कॉमन आहे दोघांसाठी, म्हणजेच काय बाय ए टेस्ट वी कॅन शो दॅट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ टू ट्रायंगल्स, triangle BAC and triangle ADC. In figure, in triangle BAC and triangle ADC, angle BAC ADC, this is given. Also angle ACB congruent with ACD, which is common angle. And therefore by A test triangle BAC similar with triangle ADC. Now here we have to manage CA square. So here CA is to CD. काय CA is to CD, इकडे CA मॅनेज करायचं आपल्याला. मग काय BC is to CA किंवा CB घ्या, CB is to CB is to CA, काय corresponding sides of similar triangles, and therefore CA square is equal to CB into CD. Cross multiplication, CA square is equal to CB into CD. Proved. Okay.